الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 9 من شهر جمادى الأخيرة لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل13 من شهر فبراير لعام 19 و2000 الميلادي. كعادتنا نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد. وقبل الاستئناف أود أن أوجه كلمة أو نصيحة، سموها كيفما شئتم، فقهية، وليس المقصود بالفقه ما يتبادر إلى الذهن، وإنما هو نصيحة في فقه وفهم الدين. لاحظت أن منذ تقريبا شهر أو ما يقارب ذلك أصبحت فئة من المصلين تؤمن بعد تأمين الجميع، وأنا على علم ودراية بالمسألة وما جرى من كلام الفقهاء في هذه المسألة، وقد حدثتكم عن هذا قبل أسابيع، ويبدو أن المراد لم يفهم، وكأن عدد من يميل إلى هذا القول يزداد يوما بعد يوم. قصدي أنا بغض النظر عن المسألة وعن أقوال الفقهاء فيها، جاء في الحديث أن المسجد كان يرتج من تأمين المصلين، يعني يكاد يتزعزع من قوة وقع تأمين الناس. وهذا الحديث يدل على أن تأمين المصلين كان يقع مرة واحدة، ولم يرد عن الفقهاء قاطبة أن التأمين يتكرر مرتين في الصلاة، يعني في الركعة الواحدة. فإما أن يتفق الناس على أن يؤمنوا مع إمامهم أو أن يؤمنوا بعد إمامهم، أما أن يؤمن طائفة ثم تليها طائفة أخرى، هذا ما أنزل الله به من سلطان. وأنا أحيلكم إلى كتب الفقهاء وأتحداكم أن تأتوني بكلام لإمام معتبر يقول بهذا القول، أي بجواز تكرار التأمين من قبل المصلين في الركعة الواحدة. هذا غير وارد قط. وأنا أسألكم سؤالا أو أطرح عليكم سؤالا. طيب، تعرفون، كلكم يعرف أن القرآن نزل على 7 أحرف، وهذه الأحرف نسخت سوى واحدة، وتلك أو ذلك الحرف الباقي يعني جاء على عدة روايات. والروايات المعروفة عند الناس اليوم نقول 3، يعني عند أصحاب المغرب العربي والقارة الإفريقية يعني بصفة عامة: حفص عن عاصم، ورش عن نافع، وقالون. صح؟ طيب، أنا لو أتيتكم بقراءة حمزة، هل فيكم واحد يعرف تلك القراءة؟ طيب، هي قراءة سبعية لا خلاف بين العلماء في ذلك. أنا أستفتح صلاتي بتلك القراءة فأقول فيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أو أقرأ بقراءة أخرى، قراءة الدوري عن أبي عمرو. وفي الفاتحة ما مشوش بعيد، قوله تبارك وتعالى: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ما تزعزعوش شوية في عقولكم، واحد يصلي خلف الإمام ويسمع أول مرة في حياته مثل هذه القراءة، ما غاديش ينشغل، ما غاديش يقع في نفسه ماذا يقول هذا الإمام، بأي قرآن يقرأ علينا هذا. لذلك اتفق العلماء على أنه لا يجوز للإمام أن يقرأ بغير ما يعرفه الناس حتى لا يشوش عليهم. فإذا كان الأمر كذلك في قراءة القرآن التي لا خلاف فيها
فماذا عسانا نقول في مسألة فرعية كوقت التأمين من قبل المصلين التي يجوز فيها الخلاف، لا سيما وإن كان القول الذي يذهب إليه هؤلاء يعني قول الأقلين، قول الأقلين. يا أحبابي، يجب أن تفهموا هذه المسائل جيدا. ليست القضية في أن تقرأ حديثا ثم تضع عليه فهمك فترجح قولا بين الأقوال ثم تعمل به من غير فهم. لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. من المقاصد الدينية العظام اتحاد الناس، اتحاد الناس، لا سيما في العبادات العظمى كالصلاة. فيا حبذا لو اتفق الناس على صفة وهيئة واحدة يصلون كلهم عليها. أما أن يأتي كل واحد منا بقول على حسب فهمه لأنه قرأ حديثا ثم يعمل به من غير أن ينظر حوله كيف يعمل الناس، هذا لا ينبغي. هذا طرده الفقهاء، ذكره الشاطبي في الموافقات، وذكره ابن تيمية في الفتاوى، وذكره ابن عبد البر، وذكره جميع الفقهاء في كتبهم. إذا كان الناس على شيء لا ينبغي أن تأتي بشيء يخالف ما هم عليه لأنك تعتقد أن الحق معك. الناس كلهم يعتقدون أن الحق معهم، كيف نفعل؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على رأيه. هذا في حق الفقيه. فإحنا نصلي وعندنا 90% يؤمنون مع الإمام وال10 الباقي يؤمنون وحدهم. كيف هذا؟ وشوية شوية غادي نكونوا من 80 إلى 20 وشوية شوية 70 إلى 30 وشوية شوية 50 حتى يكون تأمينان متساويان في صلاة واحدة في ركعة واحدة. من يقول بهذا عند الفقهاء؟ من؟ ألم أذكر لكم قاعدة ذهبية يجب أن تحفظ، وهي اجتماع الناس على قول مرجوح خير لهم من تفرقهم على قول راجح. على قول راجح. أنا أسألك سؤالا آخر. طيب، لو اعتقدت أن على المأموم أن يؤمن بعد إمامه، لو أمن معه كيف تكون صلاته؟ باطلة؟ هل أصحاب هذا القول يبطلون صلاة من يؤمن مع إمامه؟ لا أبدا، لم يقل أحد بهذا أبدا. لماذا؟ أليس عندكم عقول تعقلون بها؟ أنتم تفتحون كتبا تقرؤون فيها أشياء ثم تعملون بها من غير فهم. ما ينبغي هذا. ليس هكذا يسعد تورد الإبل. أنت لو مشيت لباكستان، الناس تما كلهم على مذهب أبي حنيفة، كلهم. ماشي بحال حنا واحد يصلي هكذا والآخر يصلي هكذا، كل واحد يعمل كما يشاء. لا، في مثل هذه البلدان الناس كلهم سواء، يصلون على هيئة واحدة ويطبقون الدين على هيئة واحدة. طيب، أنت غدا تذهب إلى الباكستان، كيفاش تصلي بوحدك؟ لا، تصلي كما يصلي الناس. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عدد كبير من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر، ومنهم عبد الله بن عباس، ومنهم جابر بن عبد الله، ومنهم أنس بن مالك وغيرهم، أن الناس كانوا يأتونهم في موسم الحج يسألونهم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل في ذلك اليوم أو في ذلك الموطن. تدرون ما كان جوابهم؟ يقولون: افعلوا كما يفعل أمراؤكم، لا تختلفون عن الناس، وهم أدرى وأعلم الناس بكيفية حج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أرادوا لقالوا فعل كذا وبات هنا وتوقف هنا وبال هنا ونام هنا، لا استطاعوا أن يقولوا ذلك كله. لكن ماذا يقولون؟ افعلوا كما يفعل أمراؤكم، لا تختلفوا على الناس. واش ما عندناش الحق نحن نتمنى تكون هذه الأمة في عبادة واحدة على حد سواء؟ مش ما عندناش الحق نتمنى ذاك الشيء؟ والله هذا الأمر يحزنني في الحقيقة، لأننا رغم أننا نحدثكم في مثل هذه المسائل، أنا لو أردت أن أفتح دروسا في الفقه لفعلت من زمان بلا مشكلة.
لكنني آثرت غير ذلك لعلمي أن الناس يختلفون في كل شيء. فلو جئت أنا وقلت مذهب الإمام الفلاني كذا ودليله كذا وحملت الناس على هذا الرأي لربما سبب ذلك خلافا. فلذلك عدلت عن الدروس الفقهية إلى الدروس في الأدب، لأن هذه المسائل في الغالب الناس لا يختلفون فيها. أنا ما أدري من أين أخذتم هذا، وأنا لا ألوم من علمكم هذا، لأن هذا الأمر موجود في العلم. أنا ألومكم في كيفية التنزيل وكيفية العمل بهذا القول. أنت ولا صليت بوحدك ولا في دارك مع أولادك أنت حر، اصنع ما تشاء. أما إذا صليت مع الإمام في المسجد فافعل كما يفعل إمامك. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في جلسة الاستراحة، يقول: إذا لم يجلس الإمام للاستراحة فلا تجلس، هذا أكمل في المتابعة وإن اعتقدت أن عليك تلك الجلسة. يعني إذا كانت المسألة كلام الأئمة فوالله بكل سهولة نتحفكم بها، نتحفكم بما ورد من كلام الأئمة في جميع هذه المسائل. المسألة هذه قديمة درسناها من زمان. فإياك والمسارعة، إياك وأن تسرع. ماشي تعلمت حاجة البارح تعمل بها اليوم، لا يا أخي. أبو حنيفة رحمه الله تعالى وغيره كانوا يقولون: لا تقلدونا فإننا نقول بالقول اليوم ونرجع عنه غدا. أنت اليوم أنا أحدثك بمسألة وأغلبك في الحجة وأقنعك، كيف تفعل؟ تبدل كل نهار تبدل، ويجيك من بعد رجل أقوى مني في الحجة ويغلبني ويغلبك، تبدل عاوتاني؟ لا يا أخي، واش حنا كل نهار نبدل ولا؟ هذا والله خلاف الفقه، هذا والله خلاف الفقه. لذلك لا ينبغي أن يلقن العلم على من ليس أهلا لفهمه، لا ينبغي. تريد العلم فخذ العلم من أوله، تعلم الفقه على مذهب واحد في المشهور من ذلك المذهب من أوله إلى آخره، ثم ارجع إلى أوله وتعلم ما أدلة أصحاب هذا القول، ثم إلى آخر أبواب الفقه، ثم ارجع إلى أول تلك الأبواب وانظر الروايات المختلفة عن الإمام الواحد بأدلة تلك الروايات. يا إخواني، هذا يتطلب وقتا وجهدا كبيرا، باش احنا ندرك الفقه بين عشية وضحاها، لا والله. من فهم العلم هكذا فليعلم أن فهمه في غاية الخطأ، في غاية الخطأ. أنت مأموم، أنت يعني مطالب بمتابعة إمامك، وكذلك مطالب بعدم مخالفة الجماعة، وإن اعتقدت أنك على الحق وهم على خلافه. يقول الشافعي رحمه الله، أو نعم الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كلامي صواب ويحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ ويحتمل الصواب. إذن يا أحبابي، والله أنا أود بكل قلبي ولا قدرة لي على إلزامكم بهذا الود أن تجتهدوا غاية الاجتهاد في أن تكون هذه الجماعة متحدة، تتحد على الأقل في الظاهر، على الأقل في الظاهر، يعني تصلي صلاة يعني واحدة. أما ولا حنا نولي واحد يأمن هنا والآخر يأمن هنا والآخر يكبر هكذاك والآخر يجلس، هذه ما لا، هذه لا، يعني لا أتحملها، لا والله ما ينبغي هذا. يعني في الحديث: ما حسدتكم اليهود في شيء حسدكم في التأمين والسلام. علاش؟ لاتحادكم فيه، لاتحادكم في التأمين. يعني الإمام المسجد هذا يرتج بتأمين المصلين. وش كم وقع هذا التأمين حتى يرتج؟ مرات وكرات؟ لا يا حبيبي، لا. أنا لا أقول القول هذا ضعيف أو قول مرجوح، أنا لا أقول هذا، أنا لا أحكم في المسألة هذه، إنما أحاول توجيهكم في كيفية المعاملة مع الخلاف
وهذا الذي ينقصنا. حنا نجيو نفتحوا كتب الفقه ونتكلموا في الخلاف ولا نلقن ولا نعلم الناس كيفية التعامل مع الخلاف، والله لا هذا أهم من معرفة الخلاف نفسه. لو كنتم تعلمون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله أصبحت أتمنى لو كتب لي أن أؤمكم في الصلوات السرية حتى لا أسمع هذا. واحد يأمن هنا والآخر يأمن هنا مزيان. أنا تدرون المسائل الفقهية كثيرة جدا. أنا أضرب لكم على سبيل المثال قولا ينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اسمعوا مزيان باش تعرفوا بأن الفقه يوجد فيه كل شيء. يقول بأن من ينوي الخروج من الصلاة خرج منها. هذا أمر متفق بين الفقهاء في ذلك. لكن يقولون أن الإنسان إذا وصل إلى غاية صلاته وأراد أن يخرج منها، عن المعروف عند الناس أن يسلم عن يمينه وعن يساره. قالوا لو أراد أن يخرج من الصلاة وعمل بما ينقض وضوءه في ذلك الموطن، يعني في آخر الصلاة، صلاته صحيحة. باش تفهم المسألة، لو نوى الخروج من الصلاة بخروج الريح من دبره أكرمكم الله عند أبي حنيفة صلاته صحيحة. تتصور أنا أدرسك الفقه الحنفي، ثم واحد يقول لك هذا هو الصحيح، ثم تسمع الناس يضرطون في الصلاة باش يخرجوا منها. واش كلما جاءكم قول تعملون به؟ لا يا أحبابي، ليس الفقه هكذا. يعني لابد أن نفهموا المسألة ونفهموا كذلك كيفية العمل بها وكيفية التعامل مع المخالف. En fait, j'ai voulu faire une parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet qui apparemment ne laisse plus beaucoup de temps. Parce que j'ai constaté dernièrement, pendant les prières à voix haute que je dirige, que de plus en plus on entend deux groupes se former lorsque c'est le moment de faire le Amin. Donc la majorité encore, jusqu'à quand on va savoir, le font en même temps que l'imam. Puis on a un groupe dont le nombre commence à augmenter de plus en plus, qui le font après l'imam. Et donc après tout le monde. Vu que tout le monde le fait en même temps que l'imam, donc eux ils attendent que tout le monde le finisse, puis à la fin, quand tu as l'impression que c'est fini, eh ben non, comme il disait la pub, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, on sait très bien que les savants divergent à quel moment le ma'moum doit dire Amin. Ça, on le sait. On sait que la majorité dit qu'il faut le dire Amin en même temps que l'imam. Une autre partie dit qu'il faut dire Amin après l'imam. Donc la divergence existe, on n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Le fait est que il faut quand même, malgré tout, faire preuve d'un tant soit peu de réflexion et de compréhension et de savoir comment se comporter face à la divergence. Ça veut dire quoi? Est-ce que chaque fois que dans le fiqh on trouve une divergence, on l'applique, on applique l'avis qu'on estime comme étant le plus juste sans se soucier du reste? Est-ce qu'il n'y a pas en même temps d'autres choses à regarder en plus de ça? La prière est une des adorations les plus importantes dans l'islam, pour ne pas dire c'est la plus importante dans l'islam. Et on avait déjà évoqué cette question-là précédemment. On avait dit que parmi les objectifs principaux de l'islam, l'unité des musulmans. Ça c'est dans le Coran, il n'y a pas de khilaf là-dessus. Ça c'est un maqsad azim min maqasid ad-din. C'est l'objectif parmi les plus importants du din, c'est l'unité des musulmans. Et à partir de cet objectif-là, les savants ont développé des règles qui nous permettent d'agir face à la divergence. Parmi ces règles-là, il vaut mieux, écoute bien, il vaut mieux se baser sur un avis que tu estimes faible, dans lequel il y a l'union des musulmans, que se baser sur un avis que tu estimes fort, qui va engendrer la division chez les musulmans. Donc là, le problème, il est dans le fait de dire Amin.
D'accord? Est-ce qu'on le dit en même temps? Est-ce qu'on le dit après? La question est sujet à divergence. Qui a raison? Qui a tort? Allahu a'lam. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ou bien d'autres, il disait, ma parole est juste. Même si elle comporte une possibilité d'erreur. Et la parole d'autrui est fausse. Même si elle comporte une probabilité de vérité. Alors, moi je vais vous mettre face à un cas concret. Le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, on sait qu'elle a été rapportée de plusieurs façons. Donc il y a 10 lectures qui ont chacune 2 versions. Ça en fait 20. Donc la plupart des gens aujourd'hui connaissent, notamment les Maghrébins, les gens d'Afrique centrale, ils connaissent aujourd'hui Hafs, Warsh, et des fois Qaloun. Le Cheikh Omar ici, des fois il est en Qaloun. Donc ce sont les lectures connues, mais il en existe d'autres, que la plupart des gens ne connaissent pas. Dans ces lectures-là, on a la qira'a de Hamza, an Khalaf. D'accord? Lui, comment il dit le Fatiha? Ihdina zi, c'est pas un sad. Zi, ihdina zirata al-mustaqim. Zirata al-lazina an'amta alayhum. Ghayri al-maghdubi alayhum wala ad-dallin. Moi, je viens, je récite comme ça. Je vais pas choubouche les gens. Je vais pas les perturber. Il n'y en a pas plein de parmi vous, on se dit, ce qu'il raconte lui, sa prière elle est bonne, lui, là, comment il reste le Coran, il ne sait pas lire le Coran. Parce qu'ils ignorent que cette lecture-là, elle existe. C'est pour ça que les savants, ils ont dit, on ne lit pas avec une lecture que les gens ne connaissent pas. Pour ne pas les perturber. Pourtant, la lecture du Coran, en tout cas celle de Hamza, an Khalaf, il n'y a aucune divergence sur son authenticité. Ça veut dire qu'en termes d'authenticité, elle est au même degré que Hafs, que Qaloun et que Warsh. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Et sur la balance, elles ont le même poids. Donc, comment est-ce que moi je vais délaisser la lecture du Coran selon une version dans laquelle il n'y a aucune divergence pour ne pas perturber les gens? Et toi, tu vas appliquer une question, une façon de faire dans laquelle il y a divergence sans te soucier des gens autour de toi. Vous savez, dans le fait de dire Amin après la Fatiha, on a des hadiths qui sont ajib. Parmi ces hadiths-là, on a le hadith qui nous dit que quand les gens ils faisaient Amin, la mosquée, elle était secouée par la force du Amin des gens. Il y avait un impact dans leur Amin qui presque secouait la mosquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il existe, vous qui connaissez la divergence, masha'Allah, est-ce qu'il existe chez les fuqaha un qawl comme quoi il y a 2 amin dans la jama'a derrière l'imam? Pas besoin d'être un fuqaha pour le savoir, ça n'existe pas. Soit le amin il est en même temps que l'imam, soit le amin il est après celui de l'imam. Mais il n'y en a pas 2 dans la même prière, il n'y en a pas 2 dans la même raka'a. D'accord? C'est-à-dire que quand on est dans une raka'a et que l'imam il finit la Fatiha, soit tout le monde dit Amin en même temps que lui, soit tout le monde dit Amin en même temps, mais après lui. Mais qu'on entende 2 Amin dans la même mosquée, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Aucun faqih n'a dit, oui, il est possible qu'il y ait 2 Amin dans la même jama'a, pendant la même raka'a. Ça n'existe pas. Moi, je vous mets au défi de me ramener un livre d'un faqih, dans le madhab que tu veux, qui me dit que oui, il peut y avoir 2 Amin dans la même raka'a, de la part des musallin. Il n'y en a pas. Soit on le fait tous en même temps que l'imam, soit on le fait tous en même temps après l'imam. Il y a un autre hadith qui nous dit que les juifs ne nous ont pas enviés dans une chose comme ils nous ont enviés dans le fait de dire Amin. Pourquoi ils nous envient? Parce que ça montre l'unité des musulmans. Ça montre qu'ils sont tous ensemble et qu'ils disent Amin en même temps avec une force. Et là, ce qui montre l'unité des musulmans, ça a son importance. C'est pour ça que le jour de l'Eid, le prophète il a dit de faire sortir même les femmes et les filles, même celles qui sont indisposées. Tout le monde sort. Tout le monde est là. Pour que les gens ils vous voient à quel point vous êtes nombreux, à quel point vous êtes forts, à quel point vous êtes unis. Hein? Il faut comprendre le fiqh qu'il y a dans ces choses-là. C'est pas chaque fois que tu viens, tu ouvres un livre, tu vois une mas'ala, il y a un khilaf, tu vois Flen il a dit ci, Flen il a dit ça, ah c'est lui qui a raison, moi je viens, je l'applique après. Ça marche pas comme ça, c'est pas comme ça le ilm. C'est pas comme ça. Prenons un pays
où les gens ils sont sur la même longueur d'onde, contrairement aux nôtres, malheureusement. Tu vois, dans les nôtres, c'est tout n'importe quoi. Ah ouais, hadith salé comme ça, ouais, hadith salé comme ça, ouais, hadith fait un salam, l'autre il en fait deux, l'autre il finit après l'imam, l'autre il finit en même temps que lui. Bref, tout ce que tu veux. On va prendre un pays où les gens généralement ils sont sur la même longueur d'onde, généralement les ahnaf ils sont tous sur la même longueur d'onde. Ah, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, la Turquie, les pays de ce genre-là, là-bas, c'est des gens qui suivent Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, là-bas, masha'Allah, ils font tous pareil. Toi, demain, tu vas au Pakistan. Masha'Allah, nos frères des musulmans, masha'Allah, tu vois la mosquée, tabarakallah, la mosquée elle est pleine, tu vas regarder tout le monde. Ils feront la prière de la même façon. On n'a pas un petit malin qui va venir et va regarder et dire, moi j'ai dalil, moi. Moi j'étudie le fiqh, moi. Moi je m'en fiche de vous, moi. Il n'y en a pas un qui va faire ça. Toi, tu arrives là-bas, toi. Tu vas faire quoi? Tu vas faire le malin? Tu vas venir, tu vas prier à ta façon à toi? Non, Yahri. Tu dois te plier aux gens et prier comme eux. Un exemple, eux, ils ne bougent pas le doigt dans ta shahoud. Ils ne bougent qu'à un moment. Eh bien, toi, tu ne vas pas venir du début à la fin, tu vas comme ça. Ah, la sunna, rien, la sunna. Alors que tu en as 20 à droite, 20 à gauche et 2000 derrière, il n'y en a aucun qui le fait. Si à la fin tu te prends des babouches dans la tête et des ce sera ta faute. Ce sera ta faute. C'est comme il y a en Égypte, quand j'étais en Égypte, ils ont fait venir un petit Tchétchène. Il y avait un concours de Coran et ils lui ont laissé diriger la prière. Tu vois la qira'a que je t'ai récité tout à l'heure, il a récité comme ça. Les gens, le kfar, les gens, ils ont dit, c'est qui se fout, la chambre du Coran, c'est un kafir. Parce que ma fahmouche. Alors, tu as des gens qui vont venir ici. Imagine, Wahad Miskin, il a commencé la prière, masha'Allah. Ou là, un converti, ou là, je sais pas. Ils viennent à la mosquée, c'est l'heure de la prière, ils sont avec nous, ils font la prière. Quand c'est le moment de faire Amin, alors j'en ai 80 qui font Amin. Et quand ils finissent, hop, j'en ai 20 qui font Amin. 2 Amin. Vous vous dites pas, vous, c'est bizarre ça. Vous vous dites pas que vous êtes en train de changer quelque chose. Non, vous vous dites pas ça. Ah, il faut réfléchir, mes frères. Quand on veut jouer à celui qui étudie le fiqh, il faut comprendre c'est quoi la divergence. Et il faut comprendre comment se comporter face à la divergence. C'est pas toi tu viens, t'appliques ce que tu veux comme tu veux devant tout le monde et tu t'en fiches des résultats, des conséquences. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Si j'avais voulu, depuis longtemps, je vous aurais donné des cours de fiqh. Mais comme on est 2 imams dans cette mosquée, j'ai pas voulu moi. Je vous dis A, demain lui vient, il vous dit B. Et après, hop, ça va faire des problèmes. Alors j'ai préféré pas faire de cours de fiqh. Je préférais faire des cours de adab. Ça, moi, au moins là-dedans, normalement, il n'y a pas de problème. Hein, normalement. Des cours de adab, la vie du prophète, le tafsir, le Coran, ça c'est des questions sur lesquelles les gens, ils divergent pas. Le fiqh, les gens, ils divergent. Le fiqh, les gens, ils divergent. C'est obligé. Alors quand tu étudies le fiqh avec des gens qui comprennent le fiqh, la basse. Mais quand tu donnes du fiqh à des gens qui ne comprennent pas le fiqh, ça fait des problèmes. Ça fait des problèmes. Comme il y a 20, 30 ans, les petits jeunes qui sont partis en Arabie apprendre le fiqh hanbali sont revenus au Maroc, en Algérie, et ils ont voulu appliquer ça là-bas. Ils sont venus, ils ont dit aux gens qui priaient comme ça, vous êtes des mubtadi'a, vous ne suivez pas la sunna. Et après on a eu des problèmes. Après les vieux ils détestaient les jeunes ils détestaient les vieux, ils se parlaient plus, dans la mosquée, plus personne ne se passait le salam, et ils viraient les gens de la mosquée, ils se battaient. Vous voulez qu'on en arrive là? Parce que c'est là où on va en arriver, je vous préviens. Ça commence comme ça, après demain il y en a, il va dire quoi? La sunna, c'est que le premier salam il est obligatoire, pas le deuxième. Je fais salam après le premier. Oh ya ikhwani, on va jamais s'en sortir avec ça. Jamais. C'est pour ça que il faut qu'on soit unis, au moins en apparence, dans les adorations les plus importantes. Après, quand tu es chez toi, tout seul, avec ta femme et tes enfants, fais ce que tu veux. Tu vois que Flan, il a raison, que Cheikh Flan, il a raison. Fais ce que tu veux. Quand tu viens à la mosquée, toi, tu es avec les autres. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Parce qu'à ce moment-là, bismillah, hein, vous voulez qu'on vous sorte des divergences farfelues? C'est pas difficile. Hein. C'est pas difficile. Donc moi, je vous demande un minimum de compréhension. Attention, je précise et je répète que je n'ai pas dit que cet avis-là, il était faux. Hein? J'ai juste dit que quand la majorité sont sur une chose, viens pas toi et mets ton grain de sel pour changer les choses. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis arrivé à un stade où ça me dérange. Pendant la prière, ça me dérange. Je suis là, je finis la Fatiha, je dis Amin. Et quand je suis sur le point, j'attends que les gens finissent de dire Amin, et que je suis sur le point de reprendre la lecture, ben j'en ai d'autres qui disent Amin aussi. Là, c'est ajib ça, wallah.
C'est pas comme ça qu'on fait le fiqh, c'est pas comme ça. Je donne un exemple parce que beaucoup de gens, tu leur dis à Abu Hanifa, Malik Shafi, Ahmed, ils ne comprennent pas, ils disent, oh, tout ça, tilka ummatun qad khalat. Ya Allah, vas-y, tu veux des noms que tu connais toi? Sheikh Albani, rahimahullah ta'ala, il voyait qu'il était bid'a, on va aller loin, bid'a de faire plus de 11 raka'a dans Tarawih. Hein? Bah, quand il allait à Mecca, et qu'il faisait Tarawih avec l'imam, eh ben, il finissait avec lui jusqu'à la 23e raka'a. Bah vas-y, pourquoi Sheikh Albani, vas-y, pourquoi il fait comme les autres? Explique-moi, vas-y. Parce que lui, en plus de connaître le khilaf, il sait comment se comporter avec le khilaf. Elle est là la différence avec toi, qui croit avoir compris le khilaf, alors que tu l'as pas compris, j'en suis sûr, et en plus de ça, tu sais pas te comporter avec le khilaf. Alors quand tu sais pas te comporter avec le khilaf, laisse le khilaf chez toi, fais-le chez toi. Hein, comme ils disent à Rome, tu fais comme les Romains. D'accord? Bah quand tu vas à la mosquée et que les gens ils prient d'une façon, prient comme eux. Tant qu'ils font pas n'importe quoi, tant qu'il n'y en a pas, ils prient comme ça, ou là comme ça, avec les têtes. Tant qu'il n'y en a pas, il fait un truc qui n'existe pas, il n'y a pas de problème. Ah mais il vient, il fait n'importe quoi, d'accord. Là tu as le droit de pas faire comme lui. Je disais, je finirai là-dessus, dans le Bukhari, dans Kitab al-Hajj, le chapitre relatif au pèlerinage. On a plein de hadiths qui décrivent le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait tout. On sait il a été où, il a dormi où, il a mangé où, il a même uriné où, on sait tout. Comme on sait par les sahaba radiyallahu anhum. Il y a des gens qui allaient voir les sahaba pendant le pèlerinage à des moments précis. Par exemple, quand ils quittaient Arafat pour aller à Muzdalifa. Ou bien quand ils quittaient Muzdalifa pour aller lapider la stèle. Bref, ils demandaient des détails en plus. Est-ce que le prophète il s'est arrêté entre tel et tel endroit? S'il s'est arrêté, il s'est arrêté où? Et s'il s'est arrêté là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Bref, ils demandaient plein de détails. Et ça, c'est quelque chose, subhanallah, où tu retrouves beaucoup. C'est des questions qui sont posées aux grands compagnons qui donnaient la fatwa pendant le Hajj. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Anas ibn Malik, Jabir ibn Abdullah et d'autres. Ils disaient tous, faites comme ceux qui vous dirigent. Ils ne leur répondaient pas, ils faisaient ça, il allait pas. Ils répondaient, faites comme ceux qui vous dirigent. If'alou kama yaf'alou umara'ukum. Pourquoi il leur disait ça? Faites comme les autres. Faites comme tout le monde. Même si c'est la sunna, c'est pour que tu comprennes. Même si c'est la sunna, dans certains cas, l'appliquer dans certaines circonstances, eh ben, c'est pas la meilleure solution. Parce que tu vas khalif tout le monde. Tu veux un autre exemple? Abdullah ibn Mas'ud, parce qu'il y en a plein. Hein? Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, pendant que Uthman il était le calife, Uthman, les premières années du Hajj, il faisait comme la sunna, hein, tu veux, pour qu'on comprenne des mots que tout le monde comprenne. C'est-à-dire que pendant Ayyam al-Tashriq, il faisait al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib ou al-Isha, qasran, sans jamais. D'accord? C'est la sunna. Hein? Eh bien, quelques années plus tard, il a dit on ne fait plus le qasr. Parce que lui, il voyait que le qasr, yani couper la prière en deux, des prières de 4 raka'at, tu les fais en 2 raka'at, c'était pour le musafir. Et lui, comme il était muqim à Mecca, il a dit comme je ne suis pas musafir, je n'ai pas à faire le qasr. Il a arrêté de faire le qasr. Donc il a fait un ijtihad. Et il s'est dit quoi? Il s'est dit que, voilà, Abdullah ibn, que la diminution de la prière, elle ne concerne que les voyageurs. Et nous, on n'est pas en voyage. Alors on fait la prière entièrement. Ils ont été voir Abdullah ibn Mas'ud. Sahih al-Bukhari, hein. Pour ce qu'il nous raconte celui-là encore. Jusqu'à ce que vous nous disiez, oh, mais Sahih al-Bukhari, on n'est pas sûr. Mais il ne manquerait plus que ça, yallah. Il ne manquerait plus que ça. Alors, ils ont été voir Ibn Mas'ud, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il fait Uthman? Il a dit, ijtahada fa akhta. Il a fait un effort de réflexion, mais il s'est trompé. Mais ils lui ont dit, mais on t'a vu prier avec lui. Pourquoi tu ne suis pas la sunna, Akhi, comme on aurait des frères aujourd'hui là? Akhi, subhanallah, Akhi, la sunna, Akhi. Le dalil, il est clair, Akhi, subhanallah, Akhi. Excusez-moi. Al-Shahid, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. Akhi, le dalil, Akhi. Sahih al-Bukhari, Akhi. C'est n'importe qui, c'est Uthman, c'est Abu Bakr, on entend des gens dire comme ça aujourd'hui. Hein. Akhi, c'est Abu Bakr, Omar, Uthman, on s'en fiche, le dalil, Akhi. Ouais, toi, tu connais le hadith mieux que Abu Bakr, Uthman et Ali, toi. Masha'Allah. Qu'est-ce qu'il a répondu, Ibn Mas'ud? Il a répondu comme toi, là. Qu'on a dit, Akhi, on fait pas la prière avec lui, il suit pas la sunna, on va prier tout seul dans un coin. Tu crois qu'il a dit ça? Il n'a pas dit ça.
Vous savez, il a répondu quoi? Al-khilaf, shar. Shar bima'na ashar, ashaddu sharra. Yani, la divergence, c'est pire que pas suivre Uthman. Chauffe le fiqh, chauffe. Regarde le fiqh. Allahumma, je prie avec mon imam, avec toute la umma, parce qu'il a fait un ijtihad. Mais on est tous ensemble. Que moi je dis non, il a faux. Moi je m'en fiche. Je m'en fiche, moi vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi je suis, et puis c'est tout. Pourtant, Ibn Mas'ud, c'est lui qui disait Al-jama'a ma nuwafaqa al-haqqa wa in kana wahda. Pourtant, subhanallah. Pourtant, Ibn Mas'ud, c'est celui qui disait l'ensemble de la umma, la jama'a, c'est celui qui est en accord avec la vérité, même s'il est tout seul. Toi, tu vas comprendre quoi, toi? Tu es tout seul, ils sont 1 million. C'est toi qui as raison, mais tu t'en fiches? Tu vas l'appliquer comme ça. Eh ben, Ibn Mas'ud, qui te dit cette parole-là, il te dit, non, pendant le Hajj, tout le monde prie comme l'imam, c'est mieux. Parce que la divergence, c'est pire. Parce que la divergence, c'est pire. Eh ben, pareil là. Pareil. Toi, tu es sûr que dire Amin après l'imam, c'est la vérité absolue? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Le problème que j'ai, moi, c'est quand c'est moi ton imam et que tout le monde fait comme, de la même façon, toi tu viens, tu fais différemment. C'est ça, ça me gêne. Ça me gêne, ça. C'est pas normal. Que tu aies un avis, que tu l'appliques sans que ça entraîne des conséquences sur la communauté, libre à toi de l'appliquer comme bon te semble. Mais que tu viennes créer la division, parce que tu crées la division là. Toi, pour toi, c'est pas grave, oh, c'est bon, c'est qu'un Amin, il nous casse la tête avec un Amin, lui. Non, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Déjà, des illuminés, on en a plein dans les mosquées, hein, toujours. Hein. Quand au début, les premiers qui ont commencé à venir prier Rak'atayn avant le Maghreb, avant l'Adhan, eux, cet avis, il existe, c'est pas de problème. Mais la majorité, ils disent, tu pries pas à ce moment-là, tu t'assois directement. Ils sont venus, les gens, ils disent, pourquoi ils prient, lui? C'est pas l'heure de prier. Moi, il y a des gens qui se viennent voir, me disent, pourquoi les gens ils prient? Je fais, parce que les gens, ils font ce qu'ils veulent. On fait ce qu'on veut. Allez, vas-y, fais ce que tu veux, vas-y. Alash. Il y a un hadith de Jabir ibn Abdullah où il a rapporté le hadith La yusalliyanna ahadukum wa laysa ala atiqihi shay, que personne d'entre vous ne prie sans avoir sur les trapèzes rien, torse nu. Et lui, pour leur prouver que le hadith il était mal compris, il a prié torse nu. Et Tazara, il a pris un izar et il a prié torse nu de nafila. Bah vas-y, c'est jamais pris torse nu, pourquoi tu pries pas torse nu? Vas-y, on hid le t-shirt ou solli ariane. Alhamdulillah. Tu veux des aqwal, tu veux des dalil, tu veux des khilaf, tu veux du tarjih, wallah, je te ramène ce que tu veux. Je te ramène ce que tu veux. Et à la fin, c'est n'importe quoi. À la fin, on n'aura pas deux personnes qui adoreront Allah de la même façon. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? C'est pas ça qu'on doit avoir. Donc mes frères, qui êtes de cet avis-là, je ne vous demande pas de changer d'avis. Comprenez-moi bien. Je ne mets pas la faute sur celui qui vous a dit ça non plus. Comprenez-moi bien. Cependant, je vous demande de faire preuve d'un minimum de réflexion et de compréhension dans la façon dont vous appliquez les avis que vous considérez comme étant les plus justes. Quand vous êtes une minorité par rapport aux autres. Alors je vous demande de les appliquer dans des circonstances qui ne vont pas entraîner de divergence ou de division. وَلْيُبَلِّغِ الْغَائِبُ الشَّاهِدُ تفضل أخي وَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ صعب الغائب يبلغ الشاهد et que celui qui est présent il transmette à celui qui est absent. Je me suis dit quoi, je vais le dire après la prière, mais vous avez vu, les gens seraient partis depuis longtemps, c'est bon, donc qu'est-ce qu'il nous raconte encore celui-là, hein? إذن, quand on veut faire du fiqh, والله الفقه نقطة وسعها الجهال كما قال علي رضي الله عنه. La base, le fiqh, c'est un point. Et les juhal, ils sont venus à cause de leur jahl, توسع تلك النقطة. C'était ça le fiqh à la base, c'était facile, c'était un point. Et à cause des ignorants, eh ben, on a dû l'élargir et l'agrandir, parce que les gens ne comprennent pas. Les gens, ils font n'importe quoi, ils ne comprennent pas. Illa man rahima rabbuk. C'est pour ça que les gens, on ne leur demande pas d'être des fuqaha. C'est pas pour toi le fiqh, laisse tomber. Toi, fais tes nawafil, fais tes sadaqat, fais tes du'a, lis ton Coran,
sois bon envers tes parents, envers tes voisins, sois un bon musulman et meurs comme ça. Baraka alik. C'est pas la peine d'en faire plus. Le fiqh, c'est pas pour toi, laisse. Laisse tomber. Parce que tu te rends pas compte, c'est quoi le fiqh? Toi, tu crois le fiqh, c'est je ramène un livre de hadith, on lit un hadith comme ça, comme on le fait avec nos livres à nous, et on passe, puis c'est fini. C'est pas ça le fiqh. C'est pas ça. Tu crois, toi, l'imam Malik, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, ils sont venus, ils ont parlé pendant des années, les gens, ils ont rempli les livres de leurs paroles, et toi, tu viens en 2 minutes, t'as traité la mas'ala. Subhanallah. L'imam Ahmed, rahmahullah ta'ala, il a dit, j'ai passé 9 ans à étudier les règles des menstrues. Des menstrues! C'est même pas une femme, il a même passé menstrues, lui, il a passé 9 ans que pour étudier ces règles-là. Combien de temps il a passé sur la prière, alors? Combien de temps? Hein? Et là, celui qui ne connaît pas le fiqh, il ne rentre pas dans le fiqh. Après toi, demain, tu es content. Si tu... Non, akhi, le rajih. Ah, si tu savais ce mot-là, il veut dire quoi? Tu ne le dirais même pas, wallah. Non, mais akhi, le rajih, parce qu'il y a dalil, akhi. Oh là là. Quelle catastrophe, wallah. Quelle catastrophe. Celui qui parle comme ça, wallah, c'est le plus grand des jouhal. Hein? ويحسبون أنهم علماء. يا أخي, il y a dalil, akhi. Akhi, Ibn Battah. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'Ibn Battah. Ce n'est pas le fils d'un canard. Hein? Min ulama al-salaf. Il dit que pour utiliser un dalil, il y a 11 conditions. 11 conditions. Tu ne peux pas utiliser un dalil sans passer par 11 conditions. Comment tu fais? Toi, tu dis un truc, halal, haram, wajib, makruh, kada. C'est quoi le dalil, akhi? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec le dalil, toi? Qu'est-ce que tu vas faire avec toi? Le dalil, c'est takhsis al-umum. Hein? C'est taqyid al-mujmal. Hein? C'est le nasr. Le dalil, c'est l'ijma'. Le dalil, c'est un qiyas bil-aks. Comment tu connais toi le qiyas bil-aks? Le dalil, c'est un ijma' sukouti. Le dalil, c'est le qawl d'un sahabi. Le dalil, c'est saddu al-dhari'a. Le dalil, c'est le maslaha al-mursala. Hein? نزيدو. Parce que toi, انحصر في فهمك أن الدليل فقط في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. لا يا أخي. مفهوم الدليل أوسع من هذا بكثير لو كنت تعلم. Toi tu viens, tu crois que le dalil c'est que Kitab wa Sunnah, ya akhi, c'est beaucoup plus large que ça. Beaucoup plus large que ça. Mais comment tu peux le savoir? Tu n'as jamais ouvert un livre de fiqh. Toi le fiqh que tu as, c'est juste Flan il a dit, Flan il a dit. C'est pas du fiqh ça. Vous savez comment ils les appellent? Il y a un livre qui s'appelle Al-Mughni l'Ibn Qudama. Il est en 15 volumes. En 15 volumes. Le Hanabila disent que si quelqu'un y vient, il apprend par cœur, donc les 15 volumes, من غير فهم, يسمى بحمار المذهب. On l'appellera حمار المذهب. علاش؟ لأنه لا يزيد على أن يحمل كتبا. فقط. On l'appellera l'âne du madhab. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a fait, c'est porter des livres. وهذا لا يجوز له أن يفتي. Et lui, il n'a pas le droit de faire des fatwas. T'imagines, toi, il connaît 15 livres par cœur. ما عندوش حق يتكلم. Toi, tu viens, tu sais même pas ال40 نووية, ما تفهمهم, ما تحفظهمش. Les 40 hadiths nawawi, tu les apprends pas par cœur. Juz amma, je te demande même pas de les réciter. Et tu viens, tu dis, halal, haram, يجوز, ما يجوز, الدليل الراجح, ما كذا كذا كذا. يا أخي, اسكت. واجبك السكوت. واجبك السكوت والاتباع. Toi, tout ce que tu as comme devoir, c'est de te taire et de suivre. De te taire et de suivre. Vous savez, ils disent quoi les ulama? Ils disent لا أضر على الأبدان تفضل أخي من نصف طبيب. اسمعوا بي هذيك. لا أضر على الأبدان من نصف طبيب ولا أضر على الدين من نصف عالم. فكيف يقال بمن كان عشر معشار عالم والضعف أضعاف جاهل. Ils disent les ulama, il n'y a rien de plus nocif pour le corps que la moitié d'un médecin. Quelqu'un, combien d'années on passe en médecine? 8 ans, 7 ans? 10 ans, 8-10 ans. Il a fait 4 ans de médecine. Il vient de voir, toi t'es malade, tu te sens mal, tu vas vomir ou là, t'es pas bien? Il dit, hey, j'ai fait 4 ans de médecine, je peux m'occuper de toi. Tu dis, chauffe, tu me touches pas, tu me parles pas, on va finir tes études, on en discutera plus tard. Imagine, il ouvre un cabinet de médecine, un cabinet de médecin, je veux dire, et il dit aux gens, hey, j'ai pas fini mes études, j'en suis à 3-4 ans. Les gens vont aller chez lui.
Ils vont laisser des médecins qui ont des études complètes, des diplômes, de l'expérience, pour quelqu'un qui n'a pas fini les siennes? Il ne va pas y aller. Parce que lui, il est encore dans le stade expérimental, il est encore en train d'apprendre. Et il ne tirera pas chez lui. Même s'il te fait un prix, écoute, je vais t'opérer du rein, et t'as demandé 12 000, je te fais 6 000, allez, vas-y, dernier prix. Je l'ai tu vas lui donner tes reins, toi? Attends, je les reins, wallah. Eh ben, comme il n'y a pas plus nocif pour le corps que la moitié d'un docteur, il n'y a pas plus nocif pour le dîn que la moitié d'un savant. C'est la même chose. Ça, c'est, imagine-toi, la moitié d'un savant. Ça veut dire qu'il a quand même du ilm, masha'Allah. Eh bien, lui, yadur akthar mimma yuslih. Lui, il est plus nocif qu'il ne pourrait apporter du bien. Qu'est-ce qu'on doit dire de quelqu'un qui n'est même pas le 10e du millionième d'un savant? Qu'est-ce qu'on va dire? Lui, il vient comme ça du jour au lendemain, il dit halal, haram, yajouz, ma yajouz, bid'a, sunna, munkar, mahfoud. Reste à ta place. Tu as appris, comment on a dit? Alimta shay'an. Tu as appris une chose, mais il y en a plein encore que tu ignores. Alors quand tu apprends un qawl et que tu veux l'appliquer, avant de l'appliquer, réfléchis comment l'appliquer. D'accord? Et quand tu vois tout le monde faire la prière d'une façon, viens pas toi et changer cette façon-là. Tu dis non, akhi, sunna c'est comme ça. Toi qui en plus de ça, moi je suis les salafs, akhi. Ah, mashallah, tu suis les salafs donc quoi, akhi? Moi je ne comprends pas, donc qui chantent toute la journée, je suis les salafs, je ne sais pas quel salaf ils suivent, akhi, wallah. Je ne sais pas quel salaf ils suivent, je ne sais pas. Leur plus vieux salaf, il est mort il y a 20 ans, ou il est encore vivant, man fam shana. C'est qui vos salafs, c'est qui? Même salaf aslafukum, c'est qui vos salafs? Ceux qui ont joué le fiqh des salafs, c'est Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Tu veux le fiqh des salafs, il est chez ces 4 hommes-là. Tous. Celui qui va me dire après, ouais mais akhi, nous on ne suit pas les imams. Masha'Allah. Wallah, akhi, je peux rien à comprendre. Il suit les salafs, mais il ne suit pas les imams. Il ne suit pas les salafs, mais il suit les salafs. Il n'a pas d'ilm, mais il suit les salafs. Il suit dalil. Voilà, tu comprends rien du tout, wallah. C'est comme si quelqu'un il vient et dit, moi, je mange 20 kilos de pommes de terre tous les jours, mais je maigris. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ou bien il vient dire, moi je fais pas de sport, mais je suis plus fort que toi. Ou là, moi je sais pas lire, mais je suis plus intelligent que toi. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Je peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou bien c'est comme quelqu'un, il sort avec sa serviette et c'est du soleil la nuit, il dit, tu vas où toi? Je vais bronzer. C'est la même chose. Ces gens-là, ils sont pareils que ceux-là. Ils sont pareils. Ils viennent, ils font les superstars. Moi, je suis les salafs, akhi, tu suis rien du tout, mon frère. Tu suis peut-être le ilm des salafs avec ton ignorance, mais tu les suis pas, ça c'est sûr. Il y a ahbabi, un peu de calme. Calmez-vous. Fadal akhi. Calmez-vous. Doucement. Ça se passe pas comme ça, l'ilm. C'est pas t'apprends un truc hier et tu l'appliques aujourd'hui comme tu veux. Wallahi, l'ilm, c'est pas ça. Maintenant, je sais pas, hein, je sais même pas si, je sais pas moi qui fait Amin à ce moment-là. J'ai pas des œufs derrière la tête, hein. Quand j'entends derrière moi deux Amin, je sais pas qui dit Amin après les autres. J'essaie de capter la voix, mais il y en a quelques-unes, je me rends compte qu'il y en a de plus en plus. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, au début, ils étaient hashmanin. Il y avait un peu de hashmaï, Amin, vite fait. Hein? Scout, un petit peu doucement. Maintenant, c'est, machallah, ils ont pris de l'assurance. Amin. Hein? Voilà. Et il y en aura toujours, ils vont se dire quoi? Pourquoi ils font Amin en même temps, eux? Ils vont aller les voir et dire, pourquoi tu dis pas Amin en même temps? Il fait dalil. Ou l'autre, comme il est comme lui, dalil, ça y est, khlas. Hop, il va en contaminer 1, 2, 3, 4, 20, à la fin, tu seras tout seul. Ajib, Adam, wallah. Ajib. Moi, on m'a raconté, dans une mosquée, je ne vais pas vous dire quelle mosquée, ceux qui étaient là-bas, qui vont savoir, il y a un imam, c'était un jour de l'Aïd. Écoute bien celle-là, la meilleure, celle-là. Il y a dans une mosquée, il y a 2 imams. Il y a un imam, c'était un vendredi, il a fait khutbat l'Aïd. Et dans khutbat l'Aïd, il a dit qu'on a le droit de donner zakat al-fitr en argent. L'autre imam, le jour de l'Aïd, hein, c'était un vendredi. Donc il y a la khutbat l'Aïd et il y a la khutbat du Jumu'ah. L'autre imam, le même jour, dans la même mosquée, il a fait la khutba du vendredi, il a dit quoi? Tu ne donnes pas la zakat al-fitr en argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est n'importe quoi, wallah. Alors le matin, l'autre il dit oui, l'après-midi, l'autre il dit non. ثم تصبحون كيفاش نقول
Après, les gens vont se moquer de ces gens-là. Tu sais quoi, c'est fou, là. Un, il dit Yajouz, l'autre, il dit la Yajouz. C'est comme cette mas'ala de la zakat. Tous les ans, on y a le droit, tous les ans. Tout le temps, tous les ans, on va devoir la répéter tout le temps. Parce qu'il y a des petits jeunes, ils viennent, sunna, les ulama, les salafs, ils ont dit. Ah, d'accord. Après, quand tu leur parles de Masalih, Mafasid, Omar ibn Abdelaziz, Ibn Abi Shayba, qui rapporte de certains salafs qui disent Adrakanna nas la yukhrijunaha illa naqdan. Tu dis, ouais, c'est quoi ces affaires-là? D'où ils viennent? Abu Hanifa, Abu Thawr, j'en passais d'autres. C'est des fous, c'est pas des salafs. Non, c'est pas des salafs. Ibn Taymiyyah. Parce que quand tu leur dis Abu Thawr, Abu Hanifa, tu dis non, mais c'est des salafs, mais pas des vrais salafs. C'est des salafs light. Nous, du salaf pur. Alors quand tu leur dis Ibn Taymiyyah, finalement, Ibn Taymiyyah, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah? Ben, il dit, il y a juste, tu sors en aqd. En argent. Il maslaha, s'il y a un besoin. Hein? Ouais, mais Ibn Taymiyyah, c'est pas un prophète. Hein? Ah, d'accord. Alors, vas-y, Cheikh Al-Uthaymin, il a le même qawl aussi. Ah ouais? Ouais, mais Cheikh Flan, il a dit que non. Voilà. À la fin, c'est quoi? C'est Cheikh Flan contre Cheikh Flan. Alors, on va mettre l'octogone, on va leur mettre des gants de boxe, et battez-vous. C'est pas comme ça qu'on traite une mas'ala khilafiyya. C'est pas comme ça. Combien de pauvres on leur a ramené à manger, sont partis les vendre pour prendre de l'argent commun? Parce que le pauvre aujourd'hui, les besoins qu'il a, ils sont différents des besoins de l'époque. On n'est pas là pour dire qui a raison, sunna, bid'a, qui c'est qui. On n'est pas là pour ça. Mais peut-être que ceux qui sont venus dire qu'aujourd'hui c'était peut-être plus munasib donner de l'argent que de la nourriture, peut-être leur qawl il a un wash, peut-être. Non, vous dites pas ça? Et peut-être que pour que toute la Ummah soit d'accord sur une chose, on leur donnera un qawl, même si il est marjouh. Ça, mets-le dans ta tête. Hein? شحال بقات الوقت؟ شحال؟ إذن والله يا أحبابي les exemples ils sont nombreux pour vous faire comprendre qu'on a fait n'importe quoi. Ça fait 30 ans en France, on fait n'importe quoi. 30 ans. 30 ans que ça fait n'importe quoi. Pendant 20 ans, tout allait bien. Les imams, ils étaient tous du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, tous malikis, tout se passait bien, machallah. Puis, on a eu des gens qui sont venus, ils ont dit non, Akhid Dalil, Sunnah. Tous ces gens-là, c'était des fous. Mais ils font n'importe quoi. Tous ces gens-là, ils sont venus, ils ont inventé des trucs qui n'existent pas. Tu vois? Ils sont venus avec Mat ibn Ashir dans le fiqh al-Maliki, dans l'Ibadat ou al-Mukhtasar al-Akhdari. Par exemple, des kutub qui sont mu'tabara dans le fiqh al-Maliki, ils les connaissent par cœur, akhi. Ils hafadent le Coran. Ils ont hafad ça. Ils ont hafad des moutoun comme Isal ou Salik fi usul madhab l'imam Malik. Il est là, il a pris au bled, il a pris des moutoun par cœur. Toi, tu es là, tu ne connais pas Alif Batatha, tu vas voir, tu dis non, akhi, cet imam-là, c'est un mubtadi'. Combien de fois on a dit bid'a alors que c'était dans le madhab l'imam Malik? Combien de fois? Si tout s'était passé bien, on serait tous dans ce madhab-là, il n'y aurait pas de problème. Mais non, il y a des petits malins, ils sont venus, ils ont dit non, akhi, dalil, rajih, le qawl kada. Parmi les moyens d'appliquer Ittihad al-Ummah, Tawhid al-Fatwa. Tawhid al-Fatwa. Tu sais quoi Tawhid al-Fatwa? Ça veut dire que dans un pays, les imams, les muftiyin n'ont pas le droit de donner des fatwas différentes. Ils n'ont pas le droit. نعطيكم مثالا في الطلاق. Talaq, chez Jumhur al-Ulama, celui qui dit 3 talaq de suite, ben les 3 ils comptent pour 1. Ils comptent pour 3. Les 3, ils comptent pour 3. Donc quand dans un pays, il y a plein de gens qui posent la même question, on doit être sur la même longueur d'onde. Parce que moi, si je viens dans une mosquée, Flan il vient me voir, il me dit, Akhi, j'ai dit 3 fois à ma femme, anti talaq. Je lui dis, imra'atuka talaq. Yallah, khalas. Ta femme, elle est divorcée, c'est fini. Oh mince, ma femme, je l'aime bien en vrai, j'étais pas content parce que le plat était trop froid, il y avait trop de sel, je sais pas quoi. Et va voir l'imam de la mosquée à côté. J'ai dit 3 fois à ma femme, anti talaq, mal amr. Je dis non, c'est bon, ça compte pour une fois. Ah, lui, il est content, lui. Lui, à ce moment-là, il va yattabi'u hawa. Lui, à ce moment-là, il va suivre ses passions. Il va pas suivre le haqq. C'est dans des kutub ma'rouf, ça. Shatibi, rahimahullah ta'ala, qui était maliki, il a dit, moi, je ne sors pas de Mukhtasar al-Khalil dans le fatwa. Il a dit, moi, je suis un muqallid dans le fatwa. On fait tous la fatwa de la même façon. Dans Sharq, ça c'est Kalam al-Uthaymin, il y a de ça pas très longtemps encore, il disait, avant la fatwa en Arabie, elle était sur Al-Kafi, Ibn Qudama.
On ne sortait pas de ce livre-là pour la fatwa. Ça a toujours été comme ça. Dans le Hind, je ne sais plus comment il s'appelle le livre, il y a un livre chez l'Ahnaf, c'est le Mu'tamad dans le fatwa chez l'Ahnaf. Et chez Shawafi', c'est un livre de, je ne sais plus comment il s'appelle, pareil. Ça a toujours été comme ça, ya ahbabi. Ittihad al-fatwa. Imagine-toi un père, il vient me voir, il me dit, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je lui dis non. Son fils, il va voir un autre imam, il lui pose la même question, il lui dit oui. Mais après, imagine-toi les deux à la maison, comment ça va se passer. Imagine-toi les problèmes que ça peut créer. Et ça, on a créé des problèmes comme ça. Le fils, il vient, il veut apprendre le din à son père. Alors que son père, il a fait comme son grand-père et ses arrière-grands-pères, et tout le monde fait la même chose. Ben, eux, ils ont plus raison que toi, eux. Mais nous, non. On est venu, non, akhi, le ilm, le dalil et tout ça. Et on a fait n'importe quoi. Et wallah. Moi, je vous le dis, hein, on a fait n'importe quoi. On est venu, on a voulu changer les façons de faire des gens. Il vient te voir et te dit, mais écoute, nous, au bled, quand on était petits, on a appris la prière comme ça, on a appris le Coran comme ça, tout le monde faisait pareil. Attends, on est venu en France, non, finalement, c'était pas bon. Finalement, il faut changer. Donc, ça fait des années qu'on subit ce problème. Cette anarchie, cette fawda. C'est une anarchie. Le seul moyen pour réparer les dégâts, c'est que les gens yaslukoun maslakan wahida. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas. C'est que les gens suivent un seul chemin. Et le seul moyen qu'ils suivent un seul chemin, c'est de leur donner un madhab. C'est de leur donner un madhab. Mais si tu viens, toi, tu prends un kitab, ala kayfik anta, à ta sauce à toi. Non, mais akhi, le mu'allif dit ça, mais هذا القول خطأ والراجح خلاف ذلك. Moi, je viens après toi, je prends le même livre. Je lis les mêmes paroles. Je dis, ما عليه المؤلف هو الصواب. ومن يخالفه فهو خطأ. Comment tu fais toi, pour que les gens soient unis? Comment tu fais? Ça veut dire un des objectifs les plus principaux et les plus importants dans le Coran, qui est l'union des musulmans, on l'a jeté derrière notre dos et on s'en fiche royalement. Sous prétexte de, ah non, ittiba' dalil. Comme si tous ces savants-là, ils ne suivaient pas de dalil. Il n'y a que toi qui suis dalil. Il n'y a que toi qui as le haqq al-mubin, il n'y a que toi. Les autres, c'est des fous, les autres. Il n'y a que toi qui crains Allah. Eux, non, tu sais quoi, toi, ça fait 20 minutes que tu es dans l'islam, ça fait 10 minutes que tu fais la prière, et ça y est, toi, tu crains Allah et tu suis dalil. Eux, ça fait des siècles, leurs paroles, elles sont répétées et enseignées. C'est des gens, imagine-toi, toute la Ummah, elle est d'accord pour dire que ce sont des imams, quand même. Quand on arrivera à ce stade-là, on pourra peut-être en discuter. Des gens, faut le faire quand même. Vous avez vu comment la Ummah, elle est divisée? C'est des gens, pendant des siècles, toute la Ummah est d'accord pour dire que ce sont des imams. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Toi, t'es rien, toi. Toi, personne ne te connaît. Toi, demain, tu vas mourir, tu vas disparaître dans les méandres des oubliettes du 93. Personne ne se souviendra de toi. Qui tu es, toi, pour qu'on se souvienne de ton cas, là, toi, t'es qui, toi? Tu n'es rien, ni personne. Pour que toi, tu viennes détrôner de ton ignorance la vie de 4 imams sur lesquels toute la Ummah sont d'accord. Ce n'est pas possible. Alors, l'étudiant, le vrai talib ilm, quand il étudie le fiqh, il traite les masaïl, il traite les questions, il voit la divergence, il voit les avis, il voit les questions, il voit les dalils. Après lui, il est en droit d'appliquer ce qu'il estime comme étant le plus juste. Naam. Amma toi, le ammi, le muqallid, tu n'as pas ce droit-là. Quand tu seras un talib ilm, on en discutera. Quand tu auras appris le Coran, le fara'id, l'arabiya et l'usul, le mustalah, le tafsir et le hadith et j'en passe et d'autres, ouais, bismillah, on fera des munaqashat. Mais avant ça, akhi, suis le dalil. Suis le madhab. C'est ça ton din à toi. Suis le madhab. Il y a des grands imams chez les salafs. Ils ont dit Ja'altu bayni wa bayna Allah ta'ala Ahmad ibn Hanbal hujjah. يعني محمد بن ناصر المروزي أو المروزي على خلاف. C'est des imams qui ont écrit des ouvrages. Ils ont dit moi j'ai pris l'imam Ahmed comme hujjah devant Allah. يعني voilà. Quand Allah me dira pourquoi tu as fait ça, je dirais c'est parce que l'imam Ahmed me l'a dit. Ajib ça. Et toi tu viens après, tu dis non mais akhi, il n'y a pas de dalil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Idhan, d'accord, tu as étudié une question d'ordre juridique, d'accord, tu as vu les avis, et tu as vu les questions et tu as vu les preuves.
D'accord, tu es convaincu que la vie A, il est meilleur que la vie B? D'accord. C'est bien pour toi, ça. Viens pas l'appliquer devant tout le monde et créer à cause de ton application une scission supplémentaire. Kafana ikhtilafan, kafana furqatan. Ça suffit. Si maintenant même dans un mille on ne peut plus le faire tous ensemble, c'est bon, on ferme les mosquées, chacun prie chez lui, et puis intahal amr. Parce que c'est ça que ça va finir à la fin. Ça va finir comme ça. Ça va finir, vous savez quoi? De toute façon, il y a un khilaf, il y a des savants qui disent que c'est pas obligatoire de prier à la mosquée, donc moi je prie chez moi. En plus de ça, il y a des savants qui disent que ouvrir des mosquées dans tel endroit, on n'a pas le droit, de telle façon on n'a pas le droit, donc moi je donne pas mon argent. De toute façon, puis il y a des savants qui disent qu'on n'a même pas le droit de rester en France, alors moi je reste en France, mais je fais rien, en attendant qu'un jour une soucoupe volante descende du ciel, et elle m'emmène dans un pays magique où tout est beau et tout est gentil. Non, ça c'est pas possible ça. C'est pas possible. 20 ans qu'on entend ces choses-là, ça fait 20 ans qu'on n'a rien vu qui a changé, et au contraire, ça fait que changer dans le mal. Alors moi je m'adresse à ces personnes-là qui prétendent avoir la science infuse, ces personnes-là qui se prétendent fuqaha alors qu'ils sont loin de l'être. Avant de parler de khilaf, apprenez ta'amul ma'al khilaf, apprenez la relation à avoir avec la divergence et la façon d'appliquer l'avis qu'on estime comme étant le plus juste quand on est au milieu de personnes qui ne l'appliquent pas. Et je finirai en disant كانت الناس عند تأمينهم يرتج المسجد بتأمينهم ولا يتكرر تأمينهم مرتين أو ثلاثة. Avant, quand les gens ils disaient Amin à la mosquée était secouée. Elle tremblait de leur Amin. Et ils ne le disaient pas deux fois. Il n'y en avait qu'un. Alors soit on se met tous d'accord pour le dire en même temps que l'imam, soit on se met tous d'accord pour le dire après l'imam, mais qu'une partie elle le dise en même temps, et l'autre elle le dit après, هذا ما أنزل الله به من سلطان. Plein de fois on vous a parlé d'une mosquée, il y avait une mosquée à Romainville là, à une époque, c'est plus le cas maintenant, où il y avait deux imams qui priaient la prière en même temps à deux endroits de la mosquée. Il y avait واحد يصلي d'un côté, un imam, ou l'autre il priait de l'autre côté. Je ne sais plus pour quelle raison. Mais on va arriver comme ça. Alors une mosquée, en plus c'est bien, il y a deux étages, machallah. Ceux qui font Amin après l'imam, ils vont en bas. Ceux qui font Amin en même temps que l'imam, ils vont en haut. Allez, vas-y, allez, soyons fous. Comme il disait l'autre, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein? Wala hawla wala quwwata illa billah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يفقهنا في الدين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين. اللهم لا تجعلنا ممن يتسرع فيندم ولا تجعلنا سببا لزيادة الخلاف بيننا. اللهم وحد بيننا. اللهم وحد بين صفوفنا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.